लो जी ऐशा आंदी है मैनू विखाओ जी मैं सोहनी काकी बनी फिरनी काकी बनी चूड़ियां विखा चूड़ियां तो अंकल आंटियां चूड़ियां खा माशाल्लाह बाय बाय कर दे बाय बाय आ किथों ले आए आ किथों ले आई दादी को ये किन्ने को ले आए दादी देता है बाय बाय कर दे अंकल आंटी अरे आ वीडियो तेरी वीडियो बन रही थी वीडियो आगू सीधी हो गई कोड़ी जई मेहंदी भी खा मेहंदी तो विखा किथे मेहंदी लाई आई दूए पासों ये कौन कौन है शायद कौन रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम देखने वाले भैन भाई क्या हाल चाल है ठीक हो पाक थोड़े कारोबार ते मालो जान बरकत अता फरमावे अल्लाह पाक तुहानू तंदुरुस्ती देवे अल्लाह पाक तुहानू लंबी जिंदगी अता फरमाए ते अल्लाह पाक तुहानू ढेरों खुशियां दे ते बेहद शुक्रिया जेडे मेरे भैन भरा साडी वीडियो वेखदे ने टाइम कढ के अपना कीमती वक्त कढ के साडी वीडियो वेखदे ने ते उन्हां दा भैन भरावां दा बेहद शुक्रिया लैंदे ते चढ़दे पंजाब वालियां दा बेहद शुक्रिया ते सुबह सवेरे सवेरे जी पैदल असी चल के जा रहे हैं तकरीबन 6 किलोमीटर सफ़र करना होंदा जी एक तो वर्जिश हो जाती है दूसरा काम से पहुँच जाइदा तकरीबन 1 घंटा लगता सानू उतों पैदल चल के उत्थे जाण दा अज मोटरसाइकिल नहीं सी अज पैदल ही होए हैं सड़क ते बहुत मेहरबानी मेरे भैन भरावां दी शुक्रिया ते साड़ी एक भैन तस्वीर यूके तो उन्होंने साढ़े बच्चों वास्ते वर्दियां भेजियां ते वो बाबे होरां दा नलका भी लवाया ते मैं उस भैन दा बेहद शुक्रिया अदा करना ते अल्लाह पाक ओदा दिता कबूल ते मंजूर अता फरमाए अल्लाह पाक ओनू ढेरों खुशियां दे अल्लाह पाक ओदे बच्चों नू तंदुरुस्ती दे ते अल्लाह पाक ओदी लंबी जिंदगी अता फरमाए अल्लाह पाक ओदे बच्चों नू दीन दी दुनिया दी आखरत दी हर तरह की नेमत से नवाजे बहुत मेहरबानी मेरी बहन शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम सियाणे कहंदे आ कुहाड़ी दा फट घुल जांदा गल दा फट नहीं घुलदा इस तरह एक लकड़ वाले दी दोस्ती हो गई रिछ नाल जंगल चो लकड़ियां वड्डे उत्थे रिछ नाल ओदी दोस्ती हो गई रिछ ओदे नाल लकड़ियां वडाए काम कराए सारा कराए ते एक दिन वो रिछ नूं ने कहा लकड़ आ रहे ने चल मेरे नाल घर चलो तेनू घर लै जाना वो घर चला गया ओदे नाल जदों ओदे घर चला गया ओदी बीवी ने वेख्या उन्हें आख्या कौन नाल लैके आ गया उन्हें आख्या जी मेरा दोस्त है उन्हें आख्या बे सुरा जा ये तेरा दोस्त कित्थों आ गया उन्हें लकड़ वाले कोल फड़ी कुलाड़ी आ सिर च मारी एडा वड्डा फट कर लिया फट करके ते भज पिया जंगल नूं वो वाजा मारदा रहा कोई ना उन्हें सुनी नस गया काफी देर ओनू लभदा लुभदा रहा कोई ना मिलिया 5-6 साल बाद ओदे मत्थे लगा उन्हें पूछया हाँ भाई तू चंगी कीती भी अट के मिलिया ही नहीं उन्हें कहा पहले तो तू ऐ देख रहा मेरा फट है उन्हें वेख्या उन्हें आख्या नहीं जी ये तो बिल्कुल सैट हो गया ठीक हो गया उन्हें आख्या ये फट घुल गया जेड़ा तेरी बीवी ने गल की सी वो मेरे फट अजे भी दिल ते है ओदे तरह भाई किसी नूं गल कीती सोच समझ के कीती करो वो आंदे ने ना गुलाड़ी दा फट घुल जांदा है गल दा फट नहीं घुलदा ते बहुत मेहरबानी शुक्रिया अज तुहानू जिहड़ा साडा कारोबार है अज तुहाडे नाल सारा शेयर करांगे इंशाअल्लाह हुण तो टुर के जिवें जिवें साडा काम होया सारा शेयर करांगे तोड़ मजदूरी तिकर कुछ पैदल जा रहे ने साडे पीछे कुछ पीछे ने अजे असी बस पहुंच चले हैं ट्राली लैन रात दी ना डेरे ते ट्राली ठल्ली सी वो लैन टुर गया अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम देखने वाले बहना भाइयों के हाल चाल जे ठीक ठाक हो माशाल्लाह असी भी ठीक ठाक है अल्लाह पाक सब तंदुरुस्तियां अता फरमावे
जो मेरे बहना भाई बीमार ला पाक उन्होंने शफा देवे, जो बे औलाद उन्होंने औलाद देवे, जो बेघर ला पाक उन्होंने घर देवे, आमीन जी। बिस्मिल्लाह। अज जुम्मे रात का दिन ने, माशाअल्लाह नेक दिन ने। अल्लाह पाक साहब नू खुश रखे ते आबाद रखे ते अपने काम ते हुण जा रहे हैं। अपना नाश्ता नुश्ता कीता है ते कुछ लेबर साडे नाल है ते कुछ लेबर अजे आ रही है ते ट्राली साडी कमान दी ना भरी होई उन्हां दे डेरे ते खली सी, उत्थे ठल के आए सां क्योंकि इत्थे ना बाहर जिथे असीं कमान लाने उत्थे कोई वास हो कोई नहीं भी रात नूं उन्हां दी ट्राली ने कोई लै जावे। मालकां दे डेरे ते ठल के 20 दी भरी होई उवें रख के आ गया सडा के ते हुण ओह लैन टोर गए। भाई आया उन्होंने फ़ोन किया मेरे हमद ने ते उन्होंने लैके गए बई जेह्ड़ा ना ओह ट्राली ओह लैके आवेगा ते असीं जेह्ड़ा ना इत्थे चल के साह करने। मैं मैं अपने भैणां भाइयां नाल दुआ सलाम कर लवां। माई साडी पहलां बैठी अगे आके साडियां माइयां सवेरे सवेरे नाश्ता कर रही हैं जी फ्रूटरां दे। तेरा पक्कियां चाहिए। अच्छा चलो मां जी रोटी आप खा लवांगे तकरीबन 12-1 बजे को अल्लाह कर सिलाब भी जाएगी। और तो नसीबा नाल नहीं मिल जाएगी इंशाल्लाह जी। बिस्मिल्लाह। बाकी लेबर साडी ओ बह गई है दरख्त थले ते साडी कल दी इत्थे ना एक पर्ची आंदी है कमान टुकण वाली भाई दी रह गई सी जेड़ा नादर दी जो कि साडो पिंड च आंदा ना गरीबड़ा जिहा भाई मोटरसाइकिल बैठ जांदा उहदी पर्ची ऐसी रह गई इत्थे ते मैं आखेआ चलो ट्राली दे आंदे तिकर मैं पर्ची लाभ लेनी नाले चेक करने आ कि भी जेड़ा ना कल उन्हें बोर चलाया सी पानी भी किन्ना लाया ना क्योंकि साडा मत्थे थोड़े जे रहिंदे सन ते उत्थे बीज सट के ते फिर असीं जेड़ा ना अग्गे कमान लाना सी ते असीं मैं आखेआ चलो वेख लैनी आ भी उत्थे विच पानी ना लाया या नहीं लाया क्योंकि फिर सानू जेड़ा ना खोबे दे विच मट्टियां सट्टियां औखियां हो जानियां। तो माशाअल्लाह मकई चेक करो कैसी है, बहुत ही प्यारी मकई। अल्लाह पाक उन्होंने नसीबां च करे। ऐ वेखो जी बिल्कुल ही दुध वाली छली होगी, खाण वाली छली होगी। चेक करो कल मेरे हामद ने ना इत्थे खोरी चुक के ना कट्ठी करके जी मां तो बचदी है ना खोरी वो कट्ठी करके ना सब्बा सारा एक एक छली तोड़ के इतना भी सारे मुकम्मल पर्दे ला ले एक एक पर्दा तो छड़ के ना उन्हें कभी छली देने भी इतने खोरी च बुझी जानी है या नहीं। माशाअल्लाह एड्डी प्यारी उन्हें छली बुनी ना, बहुत ही प्यारी छली बुनी सी, बड़ा ही मज़ा आया छली खाण का। तो जो छोटी छोटी होंगी सन तो फिर मेरे अब्बू ने किसी की जमीन गड्डी हुई सी तकरीबन अद्धा मुरबा जमीन का सी कि जिस जमीन असी भी वो सारा काम करना डग्गियां नाल हल वहने। हुण तो ट्रैक्टर आ गए जिन्हों की किला जमीन वो भी अगले आने चल भी ट्रैक्टर वाले देने कोई नहीं अपने को जमीन वगी जाती। डग्गे रखे सन मेरे अब्बू ने ते असी खुद मैं जमीन वाहती होंदी सन डग्गियां नाल हल्लां आंदियां सन छोटियां छोटियां ते उंदे नाल मैं हल वाहने सागे फेरने आप बी केरने आप सारा कुछ करना ते बहुत ही खुश होंदे सां जदों असी अब्बू दे घर होंदे सां। ते इस तरह दे मकइयां साड़ियां होनियां असी छलियां तोड़ के उबाल के छलियां खानियां, बहुत ज़्यादा पतीले च पा लैनियां छलियां असी उबाल के खानियां, बड़ा ही मज़ा आंदा सी। ते हुण तां फिर डर लगदा किसी दे बन्ने तो लंघ जा भी इन्हां तां इहो बस दिल च डर हुंदा भी कोई गाल ना कर लवे तुसीं कित्थे जा रहे ने किधर जांदे पे ने की करदे पे ने। ते उस टाइम फिर अब्बू दी जेह्ड़ा ना भावें अपनी जमीन नहीं सी ना ते फिर जमीन ओह मेरा अब्बू गढ़दा सी ते फिर सानू टेंशन कोई नहीं हुंदी कोई डर डुर नहीं हुंदा सी। ते माशाअल्लाह बड़ियां रौनकां होंदियां सन ते बस कोई नहीं टाइम टाइम दी गल्लां न। अल्लाह पाक मेरे अब्बू नू जन्नत नसीब करे जिन्ने डांग जिंदा रहा सानू पैदा उन्हें किया सानू दुख तकलीफ उन्हें नहीं दी सी पर मजदूरी तो हर किसे करनी होंदी है। ते बाकी जेह्ड़े असीं अपने अब्बू दे नाल ना जोड़ के काम बड़े कीते सन जेह्ड़े साढ़े 49 च भाई रहिंदे सन जिन्हां जमीन सी ना चौधरी सी ते ओह आंदा सी भी मेरे अब्बू दा नाम गुलाम सी आंदा सी गुलाम तैनूं अल्लाह ने धीआं नहीं दित्तियां पुत्तर दित्ते ने ते इन्नियां असीं मेहनतां करनियां ट्रालियां दे डालियां दे उत्ते खलो के असीं आप मांद लदने सारे कम्म करदियां होंदियां सां। ते बाकी कोई नहीं हुण पिच्छे भाई हैन भाइयां दे सिर ते आई है ते भाई भोगदे पैन अपने बच्चों की खातर ते अपनी बीवियां की खातर हुण ओह करदे पैन। ते बाकी कोई नहीं अल्लाह खैर सुख रखे सब नूं ते अल्लाह पाक सारिआं नूं तंदरुस्तियां देवे अल्लाह पाक सारिआं नूं हिम्मत देवे अपनी मजदूरी करन दी। बाकी आ पानी आ गया जी इत्थे उन्हें वट पा ली क्योंकि इत्थे ना असी इत्थे रहिंदियां सन लाउण वाली मट्टियां ते इन्हूं उन्हें जेह्ड़ा ना बाकी सारा इलाका असी खत्ता ते मट्टियां रहिंदियां सन मत्थे लाउण उन्हें फिर खत्ता छाड़ दित्ता क्योंकि फिर इत्थे सानूं लाणियां औखियां हो जानियां सन नाले फिर कमांद औखा जमना ते इधर असी जेह्ड़ा ना मिट्टी पा के स्टोर गए सां ते उन्हें सारा ही पिया दित्ता रात दा सारा पीच गया उन्हां दा। बाकी वो भाई उन्हां दा पिया होया जिन्हें पानी लाना उस साडी इंतजारी च बैठा असीं इस मत्थे नूं लाइए मट्टियां ते उत्ते मिट्टी पा के देइए फिर उन्हां दा ट्रैक्टर आवे तो अगले मगर बोर चला लैन।
ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈਣ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਪੈਣ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚੈਨਲ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੇ ਸਲੋ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰਸੀ। ਜੋ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੈਨਲ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਮੋਨਟਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਚੰਗਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਅਹਿਮਦ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸਹੀ, ਬਰਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਲੋ ਨਿਭ ਜਾਸੀ। ਅੱਗੂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਜਾਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀਆਂ 7 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 7 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ 7ਵੀਂ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਵਾਂਜ ਬੰਦਾ ਪਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਵਸਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਸਨ ਉਹ ਵਸਣ ਨਾ ਸਨ ਦਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਦੇ ਆ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੀਰ ਬਹੁਤ ਪੋਜਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪੀਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਣ ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਉੱਠ, ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਰਹਿੰਦਾ। ਘੋੜੀ ਅੱਬੂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਵੇ ਜਿਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ, ਬਈ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲਾ ਤੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਛੋਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਮਰਾ ਸਿਰੇ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਬਰ ਹੈ ਉਸ ਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੀ, ਉਸ ਪੀਰ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਪੀਰ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਆਈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਿਆ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਬੇਟੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੜਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਆਖੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਉੱਥੇ ਵਗ ਜਾ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਨਸੀਬ ਆਣ, ਅਸੀਂ 6 ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ ਜੋੜ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੁੜ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਹਾਤਾ ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ 2 ਹਨ, 3 ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 2 ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਸਾਂ, ਛੋਟੀ ਕੱਟੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਅੱਬੂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਦੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੱਟੀਆਂ ਜੋਟੀਆਂ ਚਰਾਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਜੋਟੀ ਬੰਨ ਆਣੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਆਟੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੂ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਅਗਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਕਨਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ, 2 ਕਨਾਲੀ ਹਾਤਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਕੀ ਜੋੜ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਟੁਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੰਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਮਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਕਮਾਉਂਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਬਈ ਮਿਹਨਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕਰਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠਣ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚਲੋ ਨਿਭ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਜਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, 5 ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਮਾ ਕੇ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਵੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਘਰ ਬਾਰ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਂਝ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਬਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਘਰ ਬਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਲੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਲੀ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਲੀਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋਈ।
ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਵਾ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਰੁਖਸਤ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅਦਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿੰਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਲਵਣ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰ ਨੂੰ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਕਿ ਹਲੀਮਾ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਰਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਰਿਆ ਭੁੱਖਾਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਗਈ, ਕੁਝ ਘਰ ਚੁੰਝ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਆਣੇ ਜੱਲੀ ਦੇਣ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਬਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ। ਮੈਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਹੈ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਨਾੜ ਫਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੁਬਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੰਗੇ ਮਾੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇਲਾਜ ਕੀ ਕਰਾਣੇ। ਬਸ ਇਹ ਦੁਆ ਕरेंगे ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕੋਲ ਘਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਘਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਆ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਸ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਵੇ। 6 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸੀਬ ਚੰਗੇ ਕਰੇ। ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਚੈਨਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਚੈਨਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਾਮਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਚੈਨਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਕਸ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਜੇ ਤਾਂ ਅਗਲ ਤੂੰ ਸ਼ੂ ਵੇਡਲ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਰਕਸ ਲਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰਕਸ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਾਦਗੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਖਾਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਸਕੂਨ ਦੀ। ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਮੇਰਾ ਭੈਣਾ ਭਾਈ ਜੋ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਦੇਵੇ। ਚਾਹੇ 5 ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ 1 ਮਰਲਾ ਥਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਬਹ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸ਼ਾਮੀ ਘਰ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੰਜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੁਆ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਸਭ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸ਼ਫਾ ਦੇਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਵੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬ ਭੈਣ ਹੈ, 6 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੀ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦਿਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਈ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਚੰਗੇ ਕਰੀ। ਤੇ ਦਿਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਠਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਥਕੇਵਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਗਰੀਬਨੀ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪੈਂਦੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦਾ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਖਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸੋਨੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਸੋਨਾ ਸਭ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀੜਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਚੱਲਣੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਆਹ ਬਣ ਜਾ ਮੇਰਾ ਆਇਆ
ਇਹ ਕੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਦੀ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਵੇਖੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਵਦਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਾਂਦਾ। ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੱਲ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਭਾਂਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭੈਣਾ ਭਾਈ ਵਿਛੜੇ ਤੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਸਮਿल्ला ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। ਟਰਾਲੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ, 2 ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਗਏ ਚੁੱਕਣ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਗਏ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਂਦ ਤੋਂ ਪਾਛ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਿੱਲੀ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੱਢੀ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ। ਇਹ ਅੰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਟਕ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਡਿੱਗੀ ਮੈਂ ਮਸਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀ। ਫੁਲਕੇ ਦੇਣੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਖ ਸੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ। ਔਰ 4-4 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਮਗਾਈ ਹੈ ਉਹੀ ਦੇਣ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਤੇ ਲਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।